جی انڈو یو ایس ٹریڈ ڈیل یس گئی، جس پہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک جو اس ملک کے زمیندار تھے ان کا ایک بچاؤ تھا، مگر آج کہیں نہ کہیں وہ بچاؤ ختم ہو گیا، اور اس سے تو پورے ملک میں جو زمیندار سے تمن پہ اثر ہے، مگر جو ہمارے جموں کشمیر پہ اس کا اثر پڑے گا اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے، خاص کر جو یہاں کے فروٹ گروز ہیں، ایپل گروز ہیں، یا جو ڈرائی فروٹ والے ہیں، ان پہ اس کا بہت ہی زیادہ منفی اثر پڑے گا۔ اس میں جو زیرو ڈیوٹی لگائی گئی، اس میں جو ہے امریکہ کا ہے، اور اس سے پہلے یورپین یونین کے ساتھ بھی ایک گو تمن ست گو اخ فیصلہ، اس میں بھی وہ جو ہے فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہو گیا، اور اس کے بعد میں نے ایک دم سے میں نے پیوش گوئل سے بات کی تھی، اور میں نے ان کو اس بارے میں خبردار کیا تھا کہ اس سے جو ہے جموں کشمیر کی جو اکانومی ہے یہ زن واریاہ زیادہ ڈپینڈنٹ ہارٹی کلچرس پہ، ات ہسا گژھِ یہ ہسا گژھِ خدا دی نجات، ات گژھِ امہ سۭتۍ درہم برہم یہ ہو جائے گی، کیونکہ یہ جو ہارٹی کلچر ہے یہ خالی روزگار نہیں دیتا ہے، لوگوں کا پیٹ نہیں پالتے ہیں، اس سے ہمارے بچوں کی ایجوکیشن، لوگ صحت، باقی جو زندگی کی لوازمات تم کران یم لوگ امے سے پورا، خاص کر یہ لچھ بدنی لکن فیملیز کے ساتھ یہ منسلک ہے، جس میں لاکھوں کی تعداد میں نوجوان جو ہیں روزگار بھی اسی سے کماتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے جو اس صنعت کے ساتھ منسلک نوجوان ہیں نہ تم یوان شیڈول کاسٹ کیٹیگری میں، نہ شیڈول ٹرائب میں آتے ہیں، نہ او بی سی میں آتے ہیں، وہ بیچارے کسی ریزرو کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں، وہ اسی ہارٹی کلچر کی کیٹیگری میں آتے ہیں، وہ ان باغات کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس سے ان کو روزگار ملتا ہے، مگر اب کہیں نہ کہیں اس سے یہاں ایک تو اکانومیکلی ہم بہت ہی پست ہو جائیں گے، اس گژھو واریاہ ویک، مگر سۭتۍ سۭتۍ بے روزگاری بڑی واریاہ زیادہ، یہ چھن انڈسٹریلائزیشن ہمارے جموں کشمیر میں نہیں ہے، جو تھوڑا بہت جو ہمارا ٹورزم ہوتا ہے وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا حالات رہے ہمارے، تو یہی ایک ہارٹی کلچر اخ چیز، اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں جب سے مفتی صاحب نے وہ ہائی ڈینسٹی انٹروڈیوس کیا تھا اپنے زندگی میں، تو یہاں کے لوگوں نے زمینوں کو بہت زیادہ کوشش کی باغات میں کنورٹ کرنے کی، مگر آج جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب لوگوں میں بہت زیادہ تشویش ہے، اور ہم پہلے یہاں ایران کا سیب آ چکا ہے، اس نے بھی پوری مارکیٹ میں جو ہے طوفان مچا رکھا ہے، تو ہمارا جو یہاں پر جو ہمارا یہاں جو یہ جو سیب ہے، یہ سون ژوٗنٛٹھ چاہے ہماچل پردیش کا بھی ہے، سو ہے کہ نا امریکن سیب کے ساتھ وہ کمپیٹ نہیں کر سکتا ہے، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جو امریکہ کا سیب ہے وہاں جو ان کو جو سبسڈی فارمرز کو دی جاتی ہے وہ 30 سے 40 ہزار US ڈالرز دی جاتی ہے، 30 to 40 ساس تم دیوان، ییٚلہِ کہ سٲنِس زمیندارس 12 to 1500 رۄپیہِ، تَتھ منٛز چھُ آسان الیکٹرسٹی تہِ، اریگیشن تہِ، فرٹیلائزر سورُے انکلوڈ، یِتھے کٔنۍ چھُ 60 to 70% انشورنس امریکہ اپنے فارمرز کو دیتا ہے، ان کو اگر خدا دی نجات من تر کینٛہہ آفت یہ ڈیزاسٹر ہوگا، ان کا میوہ ختم ہوگا، خراب ہوگا، تو سرکار آتی ہے، وہ پیسہ دیتی ہے، اگر کووڈ جیسی کوئی بیماری ہو یا ٹریڈ وار میں کوئی نقصان ہو، سرکار آ کے اس کا بھرپور کرتی ہے، مطلب مارکیٹ میں پرائس ڈاؤن ہو تو سرکار آتی ہے، ہمارے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جموں کشمیر میں جو آپ کی سڑک ہے، جو آپ کی فوڈ چین ہے وہ بہت کمزور ہے، آپ کی سڑک، آپ کا ٹرانسپورٹ بہت ہائی ہے، ہمارے پاس فرٹیلائزر ہمیں خود خرید کے استعمال کرنے پڑتے ہیں، تو مطلب ہمارا سیب جو ہے یہ گژھان واریاہ دروگ تیار، حالانکہ دنیا کا بہترین سیب میں اس کو انکلوڈ کیا جاتا ہے، تو مجھے خدشہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ 2019 کے بعد جموں کشمیر کے لوگوں کو واریاہ صبر و تحملس کھز تمو کام، ان کے اوپر کتنا ظلم ہوا، کوتا ستم گو، مگر لکو تھو مطلب صبر کر، اگر یہ اس وقت میں اپنے جو
हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत मुसीबतें देखी, ख़ासकर 2019 के बाद, और बहुत ही उन्होंने सब्र से काम लिया। मगर अगर अब इस इंडो यूएस ट्रेड डील की वजह से आप हमारे पेट पे भी लात मारेंगे, हमारे रोज़गार पे भी लात मारेंगे, हमारे बच्चों के एजुकेशन पे भी लात मारेंगे। अगर यहाँ कोई बीमार होता है, खुदा ना खास्ता कोई बीमारी होती है, तो उसका भी खर्चा इसी से निकलता है। यानी हमारी ज़िंदगी इसी पे चलती है। अगर आप इस पे भी लात मारेंगे तो ये लोग फिर क्या करेंगे? मुझे बताइए क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? ये जो लाखों नौजवान इस सनत के साथ वाबस्ता हैं वो कहाँ जाएंगे? तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इस पे नज़रसानी करनी चाहिए। कम से कम 50% इम्पोर्ट ड्यूटी लगानी चाहिए जो बाहर का सेब आए। और उसके साथ साथ मैं अपनी यहाँ जो सरकार को उसको भी गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज की कमी है, जिसकी वजह से हमें बड़ी दिक्कतें आती हैं। हमारा रास्ता बंद रहता है, उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। आपको ये जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसकी ज़रूरत है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंने पीयूष गोयल जी से बात की थी, तो उन्होंने मुझे एश्योरेंस दिया था कि हम ऐसा कुछ नहीं होगा कि जिससे जम्मू कश्मीर या हिमाचल या मुल्क के जो किसानों का नुकसान होगा। मगर आज जो हम देख रहे हैं, ये जो आफत आ रही है, इससे बहुत नुकसान होगा। और इसके असरात खाली इक्तिसादी नहीं होंगे, इसके अमिक नेरन सोशल असरात वारिया ज़्यादा। ऑलरेडी जो साने हमारे जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी बेकारी की वजह से ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा है। लोग जो हैं बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, नौजवान हमारे मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अगर इससे भी आप इनको बेदखल करोगे, इस इंडस्ट्री से भी बेदखल करोगे, तो मुझे समझ नहीं आता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इसको सोचेंगे, इस पर ध्यान देंगे कि जम्मू कश्मीर किसी और स्टेट की तरह नहीं है। ये बड़ी सेंसिटिव स्टेट है और वो अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पर कंट्रोल किस तरह, कितनी पूरे मुल्क की जो ताकत है, चाहे वो फौजी हो, चाहे वो एजेंसीज़ की हो, चाहे वो दूसरी ताकतें हों, वो लगाई गई है ताकि जम्मू कश्मीर को जो है किसी हालत में नॉर्मलाइज किया जाए। तो अगर इस किस्म का जो वार किया जाएगा, हमारी रीढ़ की हड्डी है फ्रूट इंडस्ट्री, तो मुझे लगता है उसके नताइज जो हैं वो ठीक नहीं होंगे, वो सही नहीं होंगे। वो शायद बहुत ऐसे हों कि जिसका हमें अंदाज़ा भी ना हो। तो इसलिए मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि इस पे नज़रसानी करें और जम्मू कश्मीर की फ्रूट इंडस्ट्री को, यहाँ के मेवा इंडस्ट्री को, अखरोट है, बादाम है, उसको बचाने के लिए कोई ना कोई इक़दाम ज़रूर करे। थैंक यू, शुक्रिया। रमज़ान मुबारक क्योंकि स्टार्ट हुआ है, तो मैं कहूँगी कि अभी जो मैंने बात की, अभी मेवा बागात को बचाने की ज़रूरत है। पावर टैरिफ पावर तो उन्होंने बहुत से वादे किए थे, वो तो हमने देख लिए। 200 यूनिट फ्री बिजली भी मिली, आपको भी मिली, सबको मिली, है ना। तो इसलिए मुझे लगता है उस बात को इस वक्त ना उलझाएं। इस वक्त जो किसानों की मुश्किलात हैं, आपको इमेजिन नहीं करेंगे वैंकस मेव बागात वल खुदा दी नजात तिम गसन दिवालियापन पे हो जाएंगे। तिमन बैंकुक लोन बाकी चीज़ ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती नहीं है इसमें। जो कुछ किया था मुफ्ती साहब के टाइम में हुआ, अभी तो ना इंश्योरेंस हो रहा है, ना कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रही है, ना फर्टिलाइज़र हम मुफ्त दे रहे हैं। और जो फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, ये पेस्टिसाइड दे रहे हैं, उसमें भी इतनी ख़राबी है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो एक तरफ से मेवा सनत को हम मदद करने के बजाय उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ से अगर ये मुफ्त इस पे आ जाएगा, चाहे वो यूरोपियन यूनियन से आ जाएगा, चाहे वो अमेरिका से आएगा विदाउट ड्यूटी, तो हम क्या करेंगे? खुदा दी नजात। मुझे लगता है कश्मीर के लोग जिसमें तकरीबन 60-70% इसके साथ काम करते हैं, तो हम तो ऐसे खुदा दी नजात बिल्कुल वो क्या कहते सड़क पे आ जाएंगे। तो